Our response to climate change today will determine the world we live in tomorrow and will shape the health of children across the globe at every stage of their lives. The Lancet Countdown, tracking progress on health and climate change, monitors our choices, demonstrating what action, or the failure to act, means for human health. There are many paths we can take, from a world of extremes and uncertainty, where a child has to fight simply to survive, to an environment that creates the conditions that allows them to thrive. If we continue down our current path, a child born today will live through a world that is over 4 degrees warmer, with a changing environment threatening the food they eat, the air they breathe, and the communities they grow up in. Air pollution, already dangerously high in more than 90% of cities, will worsen and further damage their hearts and lungs from the moment they take their first breath. As they grow, food insecurity will rise, with children among the worst affected by the malnutrition and stunting that comes from crop failure in a more volatile climate. Throughout their adult lives, they will experience more heat waves, stronger storms, the spread of infectious disease, and see climate change intensify mass migration, extreme poverty, and mental illness. But the future doesn't have to look this way. A global response that limits temperature rise to well below 2 degrees will transform the life of a child born today for the better. Children in the UK will see an end to coal by their 6th birthday, and the growth of solar and wind energy, resulting in cleaner air across the country. In France, the last petrol car will be sold by the time they turn 21, with cycleways and green spaces supporting safer and more livable cities. And they will celebrate their 31st birthday as the world finally reaches net zero emissions, securing a healthier future for coming generations. Which of these 2 pathways the world travels down will depend on the decisions of individuals, businesses, and governments. And only an ambitious response can ensure that the health of a child born today isn't defined by a changing climate. Visit the Lancet Countdown online to find the latest assessment of the state of health and climate change in your country. 네, 이거는 이제 란셋이라는 이 유명한 저희 의학계에서는 연구자 그룹들이 만든 그런 영상인데요. 사실 기후 위기 자체에 대해서 부정하는 사람들도 있죠. 기후 위기는 만들어낸 거다, 그리고 과장되었다라고 얘기하는 사람들도 있지만, 사실은 다수의 과학자들은 이제 기후 위기가 오는 현실 자체에 대해서는 거의 동의가 이루어졌고, 그리고 그것이 미칠 영향이나 이런 부분에 대해서, 심각성에 대해서 과학계 그룹에서는 거의 이제 동의가 이루어졌습니다. 이제 문제는 그 과학적 사실에 대해서 어떻게 정치인들이 그리고 일반 시민들이 반응하느냐, 이것이 이제 남은 것이죠. 이런 기후위기가 기후변화로 인한 위기가 사실이라는 전제하에 저는 말씀을 드릴 것입니다. 저는 대기과학자가 아니기 때문에 기후위기가 실제 사실이다라는 부분에 대해서는 그런 대기과학자들이 증명해낸 사실 근거가 팩트가 맞다라는 그 사실에 근거해서 이런저런 논의를 진행시킬 텐데, 그러한 기후위기가 점차 심화되면 이런저런 이유로 인류의 건강이 굉장히 위협을 받습니다. 그것은 이제 직접적인 영향도 있고 간접적인 영향도 있는데요. 흔히 말해서 직접적인 영향은 기후위기가 가지는 그 원래 고유의 특성. 기후위기라는 것은 지구의 온도가 조금씩 높아짐에 따라서
극단적인 더위를 경험하는 지역이 많아지고 또 대기가 변동되면서 극단적인 기후 이벤트가 많아지는 것이죠. 홍수, 가뭄, 태풍, 해일, 산불 이런 것들이 과거에도 있었고 지금도 있지만 많은 대기과학자들이 측량하여 발표하는 바에 따르면 과거에도 있었던 이런 극단적인 기후 이벤트가 좀 더 많아지고 있고 최근 들어서 그리고 그 범위가 좀 더 넓어지고 있고 그리고 그것의 심각성이 훨씬 더 심각해지고 있다라는 것들이 많은 대기과학자들의 증언입니다. 그러니까 과거에도 있었던 이벤트들이지만 그것들이 더 광범위하게, 더 심각하게, 더 자주 일어나면서 사람들의 건강을 해치는 것이죠. 그런데 이런 더워지고 극단적인 기후 이벤트가 일어나는 것, 이런 건 직접적인 영향입니다. 누가 보더라도 기후로 인한 죽음이구나, 기후위기로 인한 건강, 불건강, 해침이구나 라는 것들을 알 수 있지만 그거보다 사실은 더 큰 것은 간접적 영향입니다. 뒤에서 말씀드리겠지만 기후위기가 여러 가지 생태 시스템과 사회 시스템을 변동시키는데요. 그 변동시키는 결과가 바로 우리의 건강을 해치는 것이죠. 대표적인 게 대기오염, 그리고 수질오염, 그리고 감염병의 증가, 그리고 우리가 사는 지역사회의 파괴, 그로 인한 이주의 증가, 그로 인한 여러 가지 시스템의 붕괴, 이런 것들인데요. 그런 것들로 인해서 죽거나 다치거나 병드는 사람들이 아까 말씀드린 직접적인 영향보다 훨씬 많을 것으로 예측되고 그 규모는 우리가 상상하는 것 이상을 넘어설 것이라는 것이고 그것은 멀지 않은 미래에 다가올 현실이라는 것이 과학자들의 경고입니다. 먼저 직접적 영향 첫 번째로 극단적인 기상 변화에 대해서 말씀드릴 텐데요. 미국의 서부에 지금도 산불이 꺼지지 않고 있죠. 그리고 작년에는 호주에 산불이 나서 오랜 동안 타면서 많은 생태계 파괴, 동물들의 죽음 이런 것들을 가져왔는데요. 사실 이런 것들은 아까도 말씀드렸지만 과거에도 있었던 산불입니다. 네. 거기는 워낙 건조하고 그래서 산불이 잘 난다고 해요. 그런데 과거에는 이 정도로 크게 또 이 정도로 손을 쓸 수 없을 정도까지 나지 않았다고 합니다. 그런데 이제 대기가 워낙 불안정해지면서 아예 비 한 방울 내리지 않는 그런 기간이 길어지면서 산불 이런 것들도 더 크게 일어나고 여러 이제 확인된 바에 홍수나 특히 동남아시아 지역이나 아메리카 지역, 남아메리카 지역 중심으로 큰 홍수, 태풍 피해 이런 것들이 엄청나게 크게 일어나는 것이죠. 한국은 사실은 위도상으로 4계절을 가진 나라이기 때문에 이 기후 변동과 관련된 것들을 이렇게 체험하기가 쉬운 나라는 아닙니다. 물론 우리 올해 여름에 기상청이 역사 있었던 이래로 가장 길었던 장마라고 부를 수도 없는 그야말로 우기라고 하는데 60일가량 비가 하루도 빠짐없이 왔던 것들을 경험했는데 한국의 기상청이 있었던 역사상 최초로 있었던 일인 것이죠. 이와 같은 일들이 사실은 전 세계에서는 아주 빈번하게 일어나고 있습니다. 그래서 이런 것들이 일어나면 당연히 그로 인한 사망이 증가하죠. 이런 건 자연 재난인데요. 재난 피해가 증가하는 것이고 사실 이런 재난 피해 자체는 사람을 그 재난으로 인해서 죽이기도 하고 그러지만 재난의 특성은 뭐냐면 어떤 경우에는 그 마을 때우는 그 한 개인이 살고 있는 삶의 터전 자체를 몽창 없애버리기 때문에 크나큰 정신심리적인 타격과 삶의 정체성 문제까지도 일으키는 경우가 많습니다. 가령 우리나라의 경우에는 과거에 수몰 지역의 주민들에 대해서 연구가 많이 이루어졌었는데요. 댐을 건설하면서 과거에 이 하천 인근에 살던 지역 주민들이 댐을 건설하면서 거기가 그냥
호수로 다 잠겨버렸죠. 그건 뭐 여러분은 아주 잘 아실 거예요. 우리나라 한창 댐 건설할 때 수몰 지역 지구, 그래서 주민들이 다 이제 대피를 하고 거기 살던 터전에서 쫓겨나서 다른 곳으로 가게 됐는데, 많은 분들이 생각하기에 사람이 뭐 거기서 살던 사람이 경제적으로 잘 지원해가지고 다른 데 터전을 두면 아무 문제 없지, 그게 뭐 문제야? 이렇게 생각하시는데, 많은 사람들이 굉장히 시간을 두고 조사를 해봤더니 자신이 살던 그 마을에서 본인의 선택과 본인의 의지와 상관없이 이렇게 쫓겨남, 그야말로 그건 자연재해는 아니지만 인위적인 그런 걸로 해서 쫓겨난 사람들의 경우에는 어디로 가서든지 그 이주한 상태가 정신건강 측면에서나 육체건강 측면에서 좋지 않았다는 연구들이 굉장히 많이 나와요. 사람이라는 것은 그런 것이죠. 사람이라는 것은 뒤에서 또 설명을 드리겠지만 굉장히 마음과 육체가 연결되어 있기 때문에 자신의 정체성, 그리고 문화적인 특히 정체성, 이런 것들이 삶의 건강에 굉장히 중요한 영향을 미칩니다. 그래서 자연재난은 당연히 그걸로 인한 피해도 굉장히 크지만 그걸로 인해서 삶의 터전이 송두리째 무너져 버리는 사람들의 경우에는 그 타격이 엄청나다는 것이죠. 그런데 기후위기로 인해서 이런 자연재난이 더 많이, 더 크게, 더 넓게 발생하고 있습니다. 두 번째 극단적인 영향은 폭염인데요. 한국 같은 경우에 올해 사실은 굉장히 폭염이 예상됐는데 폭염이 아니라 엄청난 우기로 자연 특성은 왔습니다. 그런데 한국도 몇 년 전에 2018년에 굉장히 큰 폭염이 와서 많은 사람들이 죽었죠. 네, 그래서 폭염이 사람들을 죽인다는 것, 사람의 건강을 위협한다는 것을 이제 우리는 잘 알고 있습니다. 이것은 딱히 제가 더 설명을 드릴 필요가 없죠. 날이 뜨거워지면 이제 열사병, 일사병 이런 것도 걸리고, 또 심장 질환을 가지신 분들이나 호흡기 질환을 가지신 분들은 그 질병이 더 악화되면서 그 질병 때문에 돌아가실 가능성이 굉장히 많아집니다. 그래서 한국이 재난기본법이라는 걸 그래서 가지고 있는데, 과거에는 재난에 뭐 홍수, 지진 뭐 이런 것들만 들어갔지만 그 이후에 재난기본법에 폭염도 들어갔습니다. 그래서 각 지자체들이 폭염 대응 활동을 할 수 있는 법적 근거를 그 이후부터 가지고 있고, 그래서 뭐 무더위 쉼터라든지 그늘막 설치라든지 이런 것들을 지자체들이 예산을 들여서 하고 있죠. 이 폭염이 근데 엄청나게 많은 사람들을 죽이고 있고요. 이건 역시 한국은 위도가 좀 그래서 폭염이라고 해도 여름 한철, 그 짧은 그때 이렇게 생각하기 때문에 실감이 안 될 수 있지만, 사실은 옆나라 일본만 해도 그렇고요. 유럽에도 아주 역사 이래로 있었던 폭염이 몇 년 내에 계속 닥치면서 엄청나게 많은 사람들이 죽고 있습니다. 그리고 이건 굉장히 뭐 과학적으로도 확인되는 건데, 점차 그 폭염, 과거에는 요 열대 지방에 사는 사람들이나 그런 지역에 있는 사람들만 폭염 영향을 받았다면, 이제는 그 폭염 영향을 받는 사람들의 수도 굉장히 늘어나고 있어요. 그러니까 이 폭염이 사람들의 생명을 앗아갈 가능성도 굉장히 많아지고 있는 것이죠. 근데 이거는 빙산의 일각이에요. 이 두 가지가 직접적인 영향인데, 이것만 해도 사실 굉장히 거대하고 치명적인 그런 아픔이지만, 사실은 안타깝게도 이 두 가지는 빙산의 일각일 뿐이고요. 더 큰 것은 제가 아까 말씀드렸던 간접적 영향들입니다. 대표적인 게 대기오염인데요. 대기오염, 미세먼지 문제가 기후위기랑 왜 관련이 되지? 이렇게 생각하실 분들이 있겠죠. 그 관련성을 아까 얘기했지만 직접적인 영향은 바로 딱 뇌리에 들어오지만, 간접적 영향이라는 건 설명이 조금 필요한 것입니다. 대기오염 또는 미세먼지 문제는 지금 한국 사회에 코로나19가 오기 전에는 가장 많은 국민들이 크게 우려하고 관심을 가지고 있었던 문제죠. 미세먼지가 사람의 건강을 해친다는 것들이 굉장히 잘 알려져서 이것 역시 제가 따로 설명드릴 필요가 없을 만큼 이제는 상식이 되어버렸습니다. 미세먼지는 그래도 조금 설명을 드리면,
그 대기오염 물질인 미세먼지나 또는 오존 이런 것들은 미세먼지는 호흡기를 통해서 몸으로 들어오는데 그게 굉장히 미세한 먼지이기 때문에 폐를 통해서 혈관으로까지 들어가고요. 피 안으로까지 들어가고 그 피 안에 순환하면서 염증을 일으킨다고 알려졌습니다. 그래서 몸에 염증을 일으켜서 그 염증 반응에 의해서 굉장히 많은 병을 일으키는 거죠. 그래서 분명히 그냥 숨 쉬어서 들어가는데 사실은 미세먼지에 의한 건강 영향은 당연히 호흡기계 영향이 가장 많죠. 뭐 천식이라든지 폐질환이라든지 폐암 뭐 이런 것들을 일으키기는 하는데 이상하게도 이거의 건강 영향으로 더 큰 것은 심장병, 중풍 이런 것들이에요. 왜 그러냐? 아까 말씀드렸지만 이 미세먼지가 피 안으로 들어가가지고 막 구석구석 돌아다니면서 염증을 일으키니까 그게 어느 순간 염증 반응이 일어나면서 피를 멎게 하고 피딱지가 생기게 해서 심장병이나 중풍 같은 것들을 많이 일으키는 것이죠. 그리고 최근에는 이 미세먼지가 임신부 같은 경우에 태반을 통과해서 아이에게까지 가는 걸로. 왜냐하면 피 속을 돌아다닌다고 했잖아요. 그러니까 엄마 피 속을 돌아다니다가 태반도 통과해서 아이에게까지 가는 것으로 확인이 되었습니다. 그래서 임신부의 경우에 저체중아 출산 이런 것들도 지금 확인되고 있는데 이만큼 굉장히 무서운 게 미세먼지고 뒤에서 말씀드리겠지만 이 미세먼지가 그래서 얼마나 많은 사람을 죽이고 있는지가 여러분들이 상상하는 것 이상입니다. 여러분들이 지금 무엇을 상상하건 그 이상의 수치로 이 미세먼지가 사람을 죽이고 있다는 객관적인 객관적인 통계는 아니고 과학자들의 추정 결과를 뒤에 보여드릴 텐데요. 깜짝 놀라실 거예요. 이게 이만큼 죽여? 그런 줄 몰랐는데. 하여간 근데 대기오염이라고 하면 이 미세먼지뿐만 아니라 오존 같은 것도 있고요. 오존은 대표적으로 이제 메탄 가스가 많이 나오면 그게 이제 분해하면서 오존이 되고 오존은 사실은 대기권이 아닌 성층권에 있을 때는 지구를 보호하는 자외선으로부터 보호하는 역할을 하는 좋은 것들이지만 그게 우리가 살아 숨쉬는 이 근처에 오존이 있으면 이건 굉장한 자극 물질입니다. 그래서 그래서 이건 딴 얘기인데 건강상식 하나 너무 잘못 알고 계신 분들이 많아가지고 오존이 이 자외선 차단하는 효과가 있고 오존 파괴가 그래서 안 좋다 이런 얘기를 많이 들으셔가지고 오존이 건강에 좋다 이렇게 잘못 생각하시는 분들이 있어가지고 막 오존이 막 나오는 물질들 무슨 뭐 그런 전자기구들을 막 집에다 배치해놓고 이런 분들이 계셨어요. 지금도 있는 걸로 아는데 그거는 극히 해로운 일입니다. 오존은 우리가 사는 이 공간 내에는 있으면 안 되는 거예요. 그래서 이 복사기나 이런 거 할 때도 사실 오존이 조금씩 나오거든요. 복사기 많으시는 사무실에서는 환기를 잘 하셔야 돼요. 안 그러면 그것 때문에 되게 호흡기가 안 좋아질 수 있는 게 먼지 때문만이 아니고 거기 있는 그 종이에서 나오는 먼지 때문만이 아니라 오존 같은 게 많이 나오거든요. 오존도 아주 나쁜 대기오염 물질인데 이 오존을 일으키는 메탄이라는 것 역시 그리고 미세먼지라는 것은 대기오염의 주된 원인과 기후변화를 일으키는 주된 원인이 같은 뿌리를 가지고 있다라는 것입니다. 그러니까 뭐냐면은 기후위기와 대기오염은 어떻게 관련되느냐 하냐면 한 부모를 가지고 있는 쌍둥이 자식인 거죠. 뒤에 쌍둥이 자식 한 명을 더 알려드릴 텐데 이거는 한 부모 밑에서 태어난 쌍둥이 자식입니다. 이 부모가 낳은 공통 결과라는 것이죠. 이 어떤 큰 원인 때문에 대기오염도 왔고 큰 원인 때문에 기후변화도 오고 있기 때문에 대기오염 문제를 해결하기 위해서 노력한다면 이 근본 원인을 건드려야 되는 것이죠. 그걸 위해서 근본 원인을 건드린다면 기후위기도 해결될 수 있고 기후위기를 해결하기 위해서 이 근본 원인을 건드린다면 대기오염 문제도 해결될 수 있는 것입니다. 그런데 그 근본 원인이 뭐냐? 각 나라마다 조금 다르긴 하지만 이 온실가스 배출의 주된 소스를 살펴보면 대부분 이 교통 체계에서 오거나 아니면 에너지 생산 체계에서 오거나 아니면은 또 뭐 농업
부문에서 오거나 이런 것들이거든요. 지금 이 교통체계 농업 부문, 그러니까 농업 부분 크게 봐서 우리가 다루는 먹거리 부분, 그 다음에 에너지 체계, 우리가 살아가는 데 있어서 굉장히 필수적인 이러한 요인들이 사실은 가장 많은 대기 오염원을 배출하고 있고요. 그리고 이것이 가장 많은 또한 기후 위기의 주범인 탄소 배출 원인이기도 합니다. 그 다음 두 번째 간접적 영향으로 엄청나게 심각한 것은 먹거리 문제입니다. 먹거리 문제가 기후위기랑 또 어떻게 관련이 돼? 라고 생각하실 수 있는데요. 지금 현재 과학자들이 측정하고 있는 바에 따르면 이게 그러니까 기후위기는 뒤에서도 말씀드리겠지만 자꾸 뒤에서 해서 죄송합니다만 이 시각을 우리 울산 내지는 한국 이렇게만 보시면 조금 이해하기가 어려울 수 있어요. 전 지구적 시각으로 먼저 보시고 그 다음 실천을 할 때는 그게 이제 환경운동 하시는 분들의 메인 구호잖아요. 시각은 전 지구적으로 보고 실천은 지역적으로 하는 것인데 기후위기의 심각성을 볼 땐 그래서 전 지구적 시각을 가지고 한번 사고하실 필요가 있고요. 그런 측면에서 제가 계속 설명을 드린다는 것을 말씀드리겠습니다. 한국은 조금 다를 수도 있는데 전 지구적으로 보자면 그렇다는 것이죠. 근데 그 전 지구적 영향이 한국에도 울산에도 이렇게 나타나니까요. 전 지구적으로 보자면 지금 전 지구의 곡물 생산량이 점차 줄어들고 있습니다. 그것은 왜냐? 곡물 생산하는 지역의 가뭄이나 이런 것들이 많아지면서 점차 곡물을 키울 수 없는 토지로 변화되는 곳이 많은 것이죠. 곡물 생산량이 굉장히 줄어들고 있고요. 그 다음에 곡물의 질도 굉장히 변화하고 있다고 합니다. 날씨가 더워지면 이 곡물에 들어가는 필수 영양소의 성분이 변화한다고 해요. 가령 뭐 탄수화물, 단백질, 지방이 이런 게 원래는 몇 퍼센트인데 날이 더워지면 벼가 여물면서 그런 게 조금 달라지는 거죠. 퀄리티가 나빠지는 겁니다. 더워지면 더워질수록. 그러니까 양과 질 모든 측면에서 이 곡물뿐만 아니라 우리 인간에게 있어서 굉장히 중요한 먹거리는 수자원인데요. 요즘 뭐 다큐멘터리나 이런 데서 많이 나오고 있지만 수자원은 사실 바다나 강물 이런 것들은 엄청난 카패시티이기 때문에 사실은 우리가 그동안 인간이 굉장히 많은 자연의 악행을 저질렀지만 그나마 버틸 수 있었던 건 바다나 강물이 있었기 때문이거든요. 우리가 탄소를 배출해도 바다가 다 거의 잡아먹어주고 있고 그 다음에 우리가 굉장히 어업을 해가지고 많이 고기를 잡아도 그 바다가 워낙 광대하기 때문에 물고기들이 또 이 번식력이 굉장히 뛰어나잖아요. 그래가지고 다시 우리에게 물고기들을 생산해주고 이렇기 때문에 수자원이 우리 인간 먹거리에 차지하는 굉장히 중요한 것들이 있었는데 많은 과학자들이 지금 경험하는 바 첫 번째는 그 무분별한 어획으로 인해서 몇몇 이제 물고기들은 굉장히 그 멸종 위기에 처했다는 것은 잘 알려져 있습니다. 뭐 상어라든지 뭐 가령 참치 이런 것들은 굉장히 지금 위험한 상황이라는 건 잘 알려져 있을 텐데 그것뿐만 아니라 지금 확인되고 있는 사항은 산호의 변색이 굉장히 빠른 속도로 이루어지고 있다는 게 확인되고 있습니다. 산호라는 것은 이 육지에 가까운 곳에 이제 있으면서 얘네들이 물고기의 필수 불가결한 먹이가 되어주고 그 산호가 건강하게 있어야지만 그 산호가 또 이제 뭐 피난처 역할도 해주고 그래서 굉장히 그 수자원의 이 생태 사슬, 먹이 사슬을 유지시켜주는데 굉장히 중요한 역할을 하는 것이 산호라고 합니다. 이 부분은 뭐 저도 전문가가 아니고 들은 얘기인데 굉장히 중요하다고 해요. 이제 산호가 없어지면 그 산호가 있던 바다 생태계의
먹거리 체계는 그 생태계는 붕괴된다고 보면 된다고 알려져 있는데 지금 확인되고 있는 사실은 산호의 변색과 상하 군락의 없어짐이 매년 측정할 때마다 눈에 보일 정도로 빠르게 없어지고 있다고 합니다. 이것은 다시 말해서 수자원 역시 고갈 위험에 처해 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리 먹거리 체계가 지금 이 기후위기 때문에 곡물을 생산하기 힘든 땅으로 점차 땅들이 변하고 있고 바다도 수자원 그러니까 어류나 폐류나 이런 것들이 살기 어려운 공간으로 바뀌고 있어서 우리 먹거리 체계를 위협하고 있는 것이죠. 사실 한국에는 아직까지 지금은 그나마 뭐 기아나 영양실조 이런 거에 이제 시달리는 분들이 아직도 있긴 있습니다. 우리 주변에. 근데 굉장히 적은 수지만 전 세계적으로는 지금 거의 한 몇 억 인구가 기아에 시달리거든요. 지금도 그런데 이 먹거리가 부족하다는 거는 지금도 몇 억 인구가 그렇게 기아에 시달리고 있는데 그 상황을 조금 더 심각하게 만들 거라는 것을 의미합니다. 그리고 사실은 과거에는 건강을 거시적 관점에서 위협하는 가장 큰 요인들 이렇게 얘기하면 첫 번째는 빈곤이었고요. 빈곤 문제가 전 세계적으로 빈곤 문제가 가장 많은 사람들을 죽이는 걸로 나왔고 두 번째로 거론된 게 전쟁과 분쟁입니다. 사실 지구상의 전쟁과 분쟁이 빈곤 다음으로 가장 많은 사람들을 죽이고 있는 단일 원인이거든요. 분쟁이 많아지면 당연히 그 분쟁 때문에 전쟁 때문에 총 맞아 죽거나 이런 사람도 걸리지만 분쟁이 일어나면 그 사회의 시스템 자체가 붕괴되는 거잖아요. 그러면서 피난민이 생기고 그러면서 건강이 악화되고 죽는 사람들이 굉장히 많은데 지금 많은 사람들이 얘기하고 있는 바 지금 지구상에 일어나고 있는 이주 분쟁의 주요 원인이 이 기후 위기 때문이라고 얘기하는 사람들이 많습니다. 특히 지금 한국은 난민 문제가 몇 년 전에 이제 예멘 난민 문제 때문에 조금 우리 관심사에 들어왔지만 심각한 관심사는 아니지만 전 세계적으로 지금 굉장히 심각한 문제는 난민 문제입니다. 특히 유럽으로 북아프리카 지역의 난민들이 굉장히 많이 오고 있고 그 부분들을 어떻게 해결할 것인가가 유럽 나라들에선 굉장히 큰 사회적 문제인데요. 북아프리카에서 그만큼 북아프리카뿐만 아니라 아프리카 전역에서 난민이 생기고 있는 주요 이유는 분쟁 때문인데요. 그 분쟁의 주요 원인은 아프리카 지역이 완전히 곡물 생산이 어려운 지역이 되면서 거기에서 그 곡물이나 경제적 그 이권을 두고 정치 세력 간 투쟁이 일어났고 그 투쟁의 여파가 내전이나 큰 전쟁으로 지금 이어지고 있다라는 것이죠. 그래서 이러한 분쟁과 이주의 주된 원인은 기후 위기 때문이다 이렇게 얘기하는 것이 많은데요. 이런 측면에서 봐서도 사실 기후 위기는 굉장히 큰 건강 영향을 미치고 있다고 볼 수 있습니다. 그 다음에 이제 기후위기와 감염병에 대해서 요거는 조금 자세히 볼 것입니다. 아까 직접적인 영향 2가지 말씀드렸고요. 간접적인 영향으로 지금 3가지 말씀드렸는데요. 대기오염, 그 다음 먹거리 문제, 그 다음 이주나 분쟁 문제 이렇게 말씀드렸는데 감염병 역시 기후위기, 아까 대기오염과 마찬가지로 감염병의 확산과 유행은 같은 부모에 의한 마찬가지 자식인 것이죠. 같은 부모에 의해서 전지구적 감염병 확산도 일어나고 있고요. 같은 부모에 의해서 같은 원인에 의해서 대기오염도 오고 있는 것입니다. 그래서 우리가 경험하고 있는 이 코로나19뿐만 아니라 사실은 많은 감염병 학자들이
굉장히 이 상태대로 사회 시스템을 유지하면 인류가 감염병에 굉장히 시달리면서 고생할 것이다라는 경고를 해왔었는데요. 그것은 우리가 살고 있는 이 삶의 방식이 신종 감염병이 생기고 또 기존의 감염병이 확산되는데 아주 최적화된 조건을 제시하고 있기 때문입니다. 사실 감염병, 코로나19를 예로 들면 우리 관심사는 코로나19라는 바이러스에만 관심을 기울이기 쉬운데 사실 감염병은 그 바이러스만 중요한 게 아니라 바이러스라는 그 감염원과 그 바이러스에 의해서 감염이 되는 뭐 사람이든 동물이든 이宿주라고 하죠. 이 주체와 그다음 그 두 번을 둘러싼 환경 이 세 가지가 상호 영향을 미치면서 발생하는 것이 감염병입니다. 코로나19 바이러스가 아무리 센 놈이더라고 하더라도 사람이 면역이 강하거나 사회 체계가 그런 감염이 확산되는 경로와 다르다면 코로나19라는 바이러스는 힘을 못 주고 그냥 사그라들죠. 바이러스가 세냐 안 세냐는 중요하지 않습니다. 그 사회 시스템이 그것을 둘러싼 사회 생태계가 또는 그것을 이루고 있는 사람들이 어떻게 구조화되어 있느냐가 되게 중요한 것이죠. 그런 측면에서 전 지구 수준에서의 건강이 사실은 우리 인류의 건강 또는 생태계의 건강과 굉장히 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 그런 측면에서 봤을 때 이 신종 감염병 내지는 기존에 있는 감염병의 확산의 주된 원인으로 많은 학자들이 거론하던 것들은 이런 것들이었어요. 첫 번째는 전 세계적으로 인류가 살았던 역사 중에 이렇게 좁은 공간에 많은 사람들이 밀집해서 산 역사는 없습니다. 네. 과거에는 도시화라 그러면 그나마 좀 잘 사는 나라들에서만 해당되는 얘기가 도시화였다면 지금은 여러분들도 이제 여행이나 이런 거를 다녀보셔서 아시겠지만 전 세계적으로 저개발국에서도 도시화가 진척돼서 모든 사람들이 아주 좁은 그 공간 내에 밀집돼서 살고 있습니다. 도시화를 어떻게 정의하느냐에 다르겠지만 여하간에 물리적으로 좁은 밀도에 많은 사람들이 거주하게 된 것으로 정의한다면 지금은 그 어떠한 역사 시대보다도 인구가 많은 것 자체는 문제가 아니에요. 지금 뭐 60만 명, 70만 명, 60억 명, 70억 명, 80억 명 이렇게 얘기하는데 어떤 사람은 인구가 많은 게 문제니까 인구를 다 죽여야 돼 이런 극단적인 하는 분 죄송합니다. 물 좀 그런 얘기 하시는 분들에 대한 저의 반감이 목을 매게 했습니다. 그런 극단적인 얘기하는 그런 얘기 하시는 분들이 이제 파시스트가 되는 거죠. 생태 파시스트들이 있어요. 그래서 생태주의 이건 또 딴 얘기지만 생태주의자 중에 파시스트들도 있는데 자연이 중요한데 이 자연을 파괴하는 건 인간들이야. 그런 거 SF 드라마나 SF 영화 보면 나오잖아요. 그래서 인류를 한 반 정도는 죽여가지고 그러면 이제 다 자연이 다시 회복력을 가지고 할 거야. 사람이 문제니까 사람을 죽여야 돼. 뭐 이런 이제 사고방식으로 자연적으로 흐를 수 있는데 사람이 많은 게 자체가 문제가 아니고요. 그 사람들이 어떻게 분포되어 있고 그 사람들이 어떤 사회를 이루어서 사느냐가 문제입니다. 지금은 너무 좁은 공간에 밀집해서 살게 되고 이런 것들이 사실 신종 감염병, 신종 바이러스들이 생기고 또 확산되는데 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 가령 사람들이 멀리 떨어져 있으면 감염병 확산도 덜 되겠죠. 지금 우리가 물리적 거리두기 통해서 알게 된 것처럼 감염병은 밀접 접촉을 통해서 되는 거기 때문에 멀리 떨어져서 살아간다면 그걸 만날 일이 별로 없다면 감염병이 덜 확산될 것이고
그 다음에 밀집된 이런 도시라는 특성은 밀집되어 살면서 그 안에서 온갖 뭐 폐수나 오염이나 이런 것들이 일어날 수 있고 여러 가지 이벤트들이 생길 가능성을 높이면서 사실은 이런 신종 감염병이나 감염병 확산에 아주 주요한 토양으로 작용을 합니다. 그 다음에 이제 B번 슬라이드는 그 육류 생산 밀도를 그래프로 그린 것인데요. 인류의 역사상 지금 마찬가지로 가장 밀집된 지역에서, 밀집된 공간에서, 물리적으로 밀집된 공간 내에서 육류를 생산하는 적이 지금이 인류 역사상 거의 유례가 없을 정도로, 말을 어렵게 했지만, 흔히 말해서 공장식 축산이라고 하는, 요만한 데 가둬가지고, 돼지나 소나 닭이나 뭐 염소나 이런 걸 키우는, 옛날에는 육류를 키울 때 다 이렇게 풀어서 키웠잖아요. 넓은 데서, 초지에서. 그런 게 아니라 이렇게 우리 안에 가둬놓고 또는 쇠철장에 가둬놓고 이렇게 해서 밀도를 높인 적이 인류 역사상 지금이 역시 마찬가지로 이런 역사가 없었는데 이것이 점차 증가하고 있어요. 그 밀도가. 근데 이러한 공장식 축산 체계는 신종 감염병의 아주 좋은 확산과 발생에 좋은 토양이 됩니다. 대표적으로 우리 기억하시겠지만 2009년에 전 세계적으로 그때도 상당히 큰 영향을 미쳤는데요. 다행히 그때는 약이 있어서, 백신은 없었지만 약이 있어서 타미플루라는 약이 있어서 상대적으로 그 피해가 덜했지만 그래도 엄청나게 많은 수를 죽였던 독감, 신종 독감이 있었죠. 그 이름하여 돼지 독감이라고 초창기에 불렸습니다. 왜냐하면은 멕시코의 돼지를 키우는 농장에서 축산가에서 처음 바이러스가 와서 확산된 것으로 밝혀지면서 돼지 독감이라고 불렸는데 그렇게 부르는 건 좋지 않다. 그래서 나중에 신종 플루 뭐 이런 식으로 부르긴 했는데 그 바이러스가 바로 그런 공장식 축산 체계에 의해서 아주 밀집돼서 동물한테만 있는 바이러스인데 공장식 축산 체계가 신종 바이러스 탄생시키는 확률이 높아지는 이유는 사실 동물한테만 있는 코로나도 마찬가지인데 바이러스는 사람한테까지 오지는 않습니다. 일반적으로 사람한테 오는 바이러스는 사람끼리만, 가령 우리 개나 고양이 키우시는 분들은 아시겠지만 개나 고양이가 앓는 병은 사람한테 잘 오지 않아요. 그러니까 우리가 걱정 없이, 물론 약간 위생적인 분들은 개나 고양이 병 걸리는 거 굉장히 걱정하시지만 사실은 개나 고양이가 걸린 병이 사람한테 잘 안 와요. 바이러스가 그렇게 모든 종을 막 이렇게 넘나들면서 감염시키지 않거든요. 근데 걸리더라도 그냥 약간 가벼운 감기 정도 걸리고 사실 말아요. 동물 바이러스들이 사람이 걸리면은 그래서 사실 축산가에서 일하시는 분들은 그런 축산 돼지나 소나 뭐 닭이나 이런 애들이 걸리는 바이러스를 본인도 앓기도 하는데 가볍게 앓고 넘어가요. 심각하게 앓지는 않죠. 그런데 동물들을 이렇게 밀집시켜 놓으면, 그리고 밀집된 환경에서 사람하고 접촉하는 이러한 경우도 많아지게 되면 새로운 바이러스의 돌연변이가 일어날 확률이 높아지는 것이죠. 그래서 과거에는 없던 놈, 지금 우리가 코로나19로 경험하는 것처럼 과거에는 없었던 놈이 새롭게 아주 독한 놈으로 발생할 가능성이 커지는 것이죠. 그래서 사실은 이런 공장식 축산 체계가 사실 감염병 발생뿐만 아니라 여기서 또 한번 확산이 되면 엄청나게 빠른 속도로 확산이 되기 때문에 굉장히 주된 진원지로 거론되고 있고요. C번 같은 경우에는 이제 여행뿐만 아니라 전 세계적인 인구의 이동량의 증가인데요. 마찬가지로 전 세계 인구가 이렇게 전 지구적으로 이동량이 많았던 시대는 없었죠. 중세 시대나 뭐 이런 데도
사실은 유럽에서 아시아로, 아시아에서 뭐 남미로 이렇게 이동하는 사람들은 있었죠. 뭐 상업을 위해서나 교역을 위해서 이동하는 사람들은 있었지만 지금처럼 거의 그 다수의 인구가 대륙을 넘나들면서 이동하는 이러한 경우는 없었습니다. 그런데 이러한 이동이 당연히 그 비행기나 이런 데서 나오는 배기가스로 인해서 탄소 배출도 증가시키지만 이러한 이동량의 증가는 감염병의 확산에 또 중요한 영향을 미칩니다. 중국에서 작년 12월 말에 새로운 바이러스가 발견됐다 이렇게 얘기한 지 거의 며칠 만에 전 세계적으로 그 바이러스가 확산됐죠. 그 이유는 중국에 있는 사람들이 그리고 다른 나라에서 중국 온 사람들이 지금은 리얼타임으로 다 교육하고 있기 때문에 거의 그래서 뭐 이동을 막아야 된다 안 막아야 된다 이런 논의가 있었지만 그런 논의와 별개로 이런 잦은 이동과 잦은 여행이 감염병 유행과 또한 신종 감염병 새로 이 인간의 유전자들도 굉장히 조금 인종마다나 이렇게 다 다른데 만나면서 그 지역에서만 유행하는 그런 풍토병 같은 것들이 있는데 그런 게 다른 지역으로 막 확산될 수 있는 이런 여지들을 굉장히 늘리고 있는 것이죠. 제가 말씀드린 이런 것들은 제가 뭐 가치 판단을 해서 말씀드리는 게 아니라 팩트가 그렇다는 거예요. 그래서 그러면 우리 감염병 확산을 죽이려면 이제 해외 여행은 다 하지 말아야 돼? 제가 뭐 아니면 뭐 국내 여행을 포함해서 여행은 다 나쁜 거야? 뭐 이런 주장을 제가 하는 건 아니에요. 그리고 물론 공장식 축사는 조금 다른 뒤에서 말씀드리겠지만 다른 얘기긴 하지만 여행 같은 경우에 감염병 확산의 주요 원인이 되긴 한다는 건 팩트인데 그렇다면 감염병 대응을 위해서 여행을 줄여야 될 것이냐 말 것이냐 하는 토론이 필요한 부분이죠. 그런 측면에서 이번 코로나19 때문에 사실 해외 여행업계나 이런 데서는 흔히 말해서 이제 책임성 있는 여행, responsible travel 해가지고 자연이나 생태계나 아니면 이런 지역사회에 해를 끼치지 않는 여행에 대한 논의가 굉장히 확산되고 있는데 뭐 그런 뭐 여행이 가지고 있는 긍정적인 부분이 있으니까 여행 자체를 없애기보다는 뭐 그런 식의 논의를 해서 여행으로 인한 나쁜 부작용이 최소화될 수 있는 방안을 고민을 하든지 아니면 뭐 극단적으로 여행은 진짜 이제 전 세계가 자제하자 뭐 이런 얘기를 주장을 펼칠 수는 있겠죠. 근데 저는 뭐 그에 대한 주장을 펼칠 생각은 없지만 하여튼 여행의 증가가 주요한 감염병 확산 경로인 것은 확실합니다. 네 번째는 토지 이용의 변화인데요. 전 세계적으로 산림 자원이 엄청나게 빠른 속도로 줄어들고 있다는 건 잘 아실 거예요. 특히 이제 이 산림 자원은 여러 측면에서 전 지구에게 굉장히 중요한 자원인데요. 허파라고 하죠. 그래서 어떤 탄소를 잡아먹고 산소를 배출하고 이런 대기의 균형을 맞추는 것에도 굉장히 중요하지만 이런 산림 자원은 또한 야생 동물의 서식 공간이기도 하기 때문에 산림 자원이 줄어드는 것은 야생 동물이 지낼 곳이 점차 줄어든다는 것을 의미하기도 하고요. 그거는 야생 동물 자체 개체수의 감소를 의미하기도 하지만 야생 동물이 이제는 사람 사는 곳으로 내려온다는 얘기이기도 합니다. 그리고 산림 자원의 변화, 그 산림이 없어진 곳에 지금 그걸 괜히 없애는 건 아니잖아요. 사람이 그걸 밀어버리고 있는 거잖아요. 그걸 밀어버리고 있는 곳에 우리는 특정 작물을 키우고 있고 가령 뭐 팜오일이라든지 옥수수라든지 뭐 이런 것들 그런 걸 키우고 있고 아니면 그걸 밀어버리고 거기를 도시에 건설하고 있고 이러고 있는데 그런 것 자체가 사실은 엄청나게 감염병 위험을 높인다는 것이에요. 산림 자원이 없어져서 첫 번째 야생동물의 서식지와 이동 경로가 바뀌면 아까 말씀드렸지만 사람하고 접촉면이 늘어나면서
동물이 동물들끼리만 살 때는 아무런 문제가 없어요. 근데 그 동물이 사람하고 접촉면이 늘어나게 되면 돌연변이가 일어날 확률도 높아지고 그 돌연변이가 생긴 바이러스가 사람한테까지 올 확률이 높아지는 것이죠. 가령 예를 들어서 대표적으로 잘 알려진 것은 철새는 이동 경로가 있다고 그러잖아요. 철새는 늘 똑같은 경로로만 이동합니다. 늘 똑같은 경로로. 정해진 경로. 어느 시기가 되면 거기를 떠나서 어느 시기가 되면서 늘 같은 데서 그 철새를 확인할 수가 있어요. 우리나라 옛날에 제비도 철새죠. 제비. 우리나라 옛날에 제비를 봤는데 제비가 없어졌어요. 그렇죠? 이제 제비 구경하기 힘들어요. 제비의 이동 경로가 바뀌었거든요. 왜 바뀌었냐? 산림자원의 훼손과 그다음 기후 변화로 인해서 하여튼 우리가 정확하게 알 수 없는 이유로 철새들이 이동 경로를 바꾸고 있어요. 그리고 철새들이 이동 경로를 바꿈에 따라서 과거에는 그 철새를 볼 수 없었던 지역에서 그 철새가 확인되면서 그 철새들이 이동하다가 똥을 싸요. 똥에 바이러스가 묻어있죠. 툭툭툭툭 떨어지면서 그것에 존재하는 바이러스가 사람이 사는 공간에 사람을 위협하는 경우가 많아지고 있다고 얘기하는데 그게 바로 조류독감이죠. 조류독감. 조류독감이 우리는 뭐 닭이나 뭐 이렇게 그 축산으로 키우는 그런 동물에서 오는 걸로 생각하지만 걔네들한테도 오게 된 근본은 사실은 야생 어떤 철새나 이걸로부터 연원했다고 생각하거든요. 걔네들이 이동 경로가 바뀌면 우리 인간이 사는 곳으로 올 확률이 높아지면서 점차 그런 새로운 바이러스나 동물이 가지고 있는 바이러스가 사람에게 영향을 미칠 가능성들이 많아지고요. 또 이렇게 기후가 점차 더워지면 뒤에서 설명드리겠지만 이 기후의 영향을 받는 곤충이나 이런 애들이 있어요. 아니면은 쥐나 곤충이 옮기는 바이러스, 쥐가 옮기는 바이러스 이런 애들이 많거든요. 근데 기후가 점점 바뀌어서 더워지면 이런 곤충이 이전에는 못 살던 데인데 이제 따뜻해졌네 그러면서 그런 데까지 막 오는 거죠. 한국에선 대표적으로 이제 쯔쯔가무시라든지 몇 년 전에 그래서 막 문제가 됐던 무슨 살인 진드기 뭐 이런 것들, 진드기가 옮기는 병들이 굉장히 많은데 진드기가 개체수가 굉장히 늘어나고 진드기가 또 이전에는 없던 지역까지 진드기가 막 진출하고 있고 모기 역시 굉장히 엄청난 뭐 질병들을 옮기는데 이전에는 못 살던 지역에 모기가 점점 살면서 대표적으로 댕기열이라든지 말라리아 같은 것들은 그 모기가 살려면 특정 기온, 평균 기온이 이상이 돼야 되는데 그런 지역이 점차 확산되고 있다는 것이죠. 그래서 이런 산림 변화는 마찬가지로 굉장히 중요한 감염병의 위험이 되는데 다시 이제 처음으로 돌아와서 말씀드리면 이와 같이 도시화, 세계화 그리고 토지 이용의 변화 등은 우리가 맡고 있는 이 코로나19도 이런 것 때문에 생긴 것인데 이런 것뿐만 아니라 더 나쁜 것들, 더 심각한 것들을 일으킬 수 있는 토양이 된다는 것이고요. 그런데 눈 밝은 분들은 벌써 이미 짐작하셨겠지만 이 3가지 또는 4가지 요인은 바로 기후 변화를 일으키는 근본 요인이기도 합니다. 도시화되면서 탄소가 더 많이 배출되고 있고요. 세계화되면서 탄소가 더 많이 배출되고 있고 토지 이용이 산림이 줄어들면서 더 많은 온실가스가 배출되고 있습니다. 그래서 이 기후변화와 감염병 위험은 마찬가지로 대기오염과 마찬가지로 한 부모에서 나타난 새쌍둥이네요. 네, 새쌍둥입니다. 그래서 이 3가지를 해결하려면 근본 원인을 건드려야 되는 것이죠. 그 근본 원인은 바로 뒤에서 설명드리겠지만 에너지 체계, 교통 체계, 농업 체계, 그리고 우리가 사는 어떤 식으로 삶을 구축하느냐 이런 거와 관련되어 있습니다. 요건 조금 어려운 얘기라 간단히 설명하고 넘어갈 텐데요. 이런 온도가 어떻게 변하느냐에 따라서
그 온도에 적응할 수 있는 바이러스나 아니면 그 바이러스를 옮기는 매개 곤충 내지는 매개 동물이 생태가 바뀌면서 온도가 증가하게 되면 그만큼 바이러스 확산이 더 잘 된다는 걸 과학적으로 설명한 건데요. 조금 어려운 얘기라서 생략하고, 이런 감염병은 지금 코로나 때문에 우리는 이런 동물 인수공통 감염병이라고 하죠. 동물에게 있던 게 사람에게 오는 이런 바이러스만 관심이 있을 수 있는데, 그것뿐만 아니라 다양한 세균과 또 기생충 또는 바이러스 이런 것들을 확산시켜서 감염병이 창궐하게 만듭니다. 가령 더워지면 수질오염이 더 잘 되죠. 더워지면 수질오염이 더 잘 되고, 그리고 더워지는 것뿐만 아니라 극단적인 기후 이벤트가 많이 일어날수록 수질오염이 잘 됩니다. 가물어가지고 물이 줄어들잖아요. 그러면 거기 용존 산소량이 줄어들면서 세균이 번식할 수 있는 토양이 됩니다. 그런 상태에서 홍수가 나잖아요. 이게 범람하죠. 그러면 걔네들이 다 우리가 사는 공간으로 들어오게 되죠. 그래서 기후위기가 일으키는 거는 이 더워지는 것뿐만 아니라 이런 여러 가지가 복합적으로 작용하면서 수질오염, 그리고 수질오염을 일으키는 세균에 의해서 우리가 여러 가지 대표적인 게 뭐 장티푸스라든지 콜레라라든지 이런 것들인데요. 한국은 그걸 치료하는 약들이 있기 때문에 그렇게 큰 문제가 되지 않을 수 있지만, 제3세계 같은 경우에는 한번 이렇게 자연재난이 왔다 그러면 이런 수질오염으로 인한 장티푸스, 콜레라로 엄청나게 많은 사람들이 죽고 있습니다. 가령 몇 년 전에 IT에서 지진이 났었는데, 지진이 났었던 지진 피해뿐만 아니라 지진으로 인해서 사회 기반 시설이 붕괴되니까 거기에 콜레라가 엄청나게 확산해서 콜레라로 죽은 사람들이 훨씬 더 많았거든요. 그런 것처럼 이 재해는 이런 수질오염으로 인한 감염병도 확산시키고요. 아까 얘기했지만 매개성 감염병이라는 게 이제 대표적으로 곤충들이 또는 쥐나 이런 애들이 옮기는 것들인데, 대표적인 게 댕기열. 우리나라에는 없지만 사실은 아프리카 지역이나 동남아시아 지역은 이것도 마찬가지로 댕기열을 일으키는 바이러스가 있는데 약도 없고 백신도 없어요. 그래서 걸렸다 하면 본인이 이겨내지 않으면 그냥 사망하는 건데 사망률이 굉장히 높거든요. 그런데 이런 것들이 옛날에는 아프리카 일부 지역, 동남아시아 일부 지역에, 이게 모기가 옮기는 것들인데 그 모기가 일부 지역에만 서식하고 있었는데, 그 모기가 이제 나타나는 지역이 점점 넓어지고 있다고 보고되고 있고요. 말라리아 역시 모기가 옮기는 건데, 그 말라리아, 모든 모기가 그 말라리아를 옮기는 게 아니라 말라리아 옮기는 모기 종류가 있거든요. 걔네들이 사는 서식지가 점차 넓어지고 있다. 이런 이제 보고들이 있습니다. 그리고 뭐 쥐나 이런 애들이 옮기는 것들도 점차 확산되고 있고요. 그 다음에 아까 얘기했지만 인수공통 감염병 같은 경우에도 이러저러한 이유로 점차 증가하고 있는 것이죠. 이거는 이제 우리가 잘 아는 거죠. 원래는 이런 팬데믹, 흔히 이제 대확산, 대유행이라고 표현하는 것들이 굉장히 일어나기가 힘든 조건이에요. 여러 가지 조건이 충족되어야지만 이게 일어나는데, 아까도 말씀드렸지만 동물에게 있는 바이러스는 사실 사람한테까지 잘 안 오거든요. 근데 사람한테까지 설사 왔더라도 그 사람이 가볍게 앓고 지나가고 그걸 잘 물리칠 수가 있기 때문에 사람 면역으로 사람이 다른 사람을 그 바이러스를 감염시키기는 더 어렵거든요. 이게 조건이 충족되려면 몇만 분의 몇백만 분의 확률을 뚫고 그런 돌연변이가 일어나야 되는데, 이번 코로나19는 그게 일어나 버린 거죠. 원인 어디서부터 온 바이러스인지엔 논란이 지금 되고 있지만, 뭐 천산갑이라는 동물로부터 왔다, 박쥐로부터 왔다, 뭐 뱀으로부터 왔다, 뭐 이런 얘기들이 있지만, 하여튼 동물에게 있던 얘네 바이러스였는데 얘가 어떤 경로로든 사람한테 왔고, 근데 또 돌연변을 일으켜서 이제 동물에서 사람까지만 온 게 아니라 사람에서 사람까지도 갈 수 있는 돌연변을 획득해버린 거죠. 그래서 이제 무서워진 거고, 이런 무서워진 형태로 돌연변이가 일어난 조건에서 아까 얘기했지만 해외 여행이 굉장히 뭐 교역이나 이런 걸로 하여튼 인구 이동이 엄청나게 진행되면서 그 바이러스를 가진 사람들이
며칠 내에 전 세계에 그냥 하면서 순식간에 이 바이러스가 전 세계에 확산되게 된 것입니다. 근데 아까 이러저러한 이유로 사실은 신종 감염병이 등장할 확률이 많은 지역에 대해서 많은 사람들이 이런저런 이제 얘기를 했었는데요. 사실은 중국, 인도, 한국도 약간 위험 지역인데, 아메리카 일부 지역, 아프리카 일부 지역 이런 데는 아까 얘기했던 그런 조건들로 인해서 신종 감염병이 언제든지 생겨날 수 있고 확산될 수 있다라는 얘기들을 많이 해오고 있었습니다. 그리고 신종 감염병은 사실은 요번이 처음은 아니고 기억하시는 분들은 계시겠지만 인류가 역사에서 있었던 이래로 계속 나타나고 있는 거긴 해요. 그래서 이 신종감염병 문제의 심각성을 얘기할 때 어떤 분들은 그거 가령 예를 들어 1918년에 스페인 독감 같은 경우에 그때도 발병 몇 천만 명을 죽였고 중세 시대로 가면은 그때 또 갑자기 흑사병 이게 있어가지고 인구의 3분의 1을 유럽 인구의 3분의 1을 죽인 역사도 있는데 감염병이라는 게 원래 그런 거 아니냐 이거는 어떻게 통제가 불가능한 거 아니냐 잊을만 하면 나타나는 거 아니냐 이렇게 얘기하시는 분들도 계신데 사실은 이런 신종 감염병이 더 센 놈으로 그리고 더 자주 등장하고 있다라는 것이 문제입니다. 과거에도 있었던 것이 사실이죠. 그래서 아까도 말씀드렸지만 가까운 2009년에 신종 플루가 있었고 또 2002년에 사스 같은 것들도 있었고 2000년대 들어서도 그 이전에는 사실 에이즈 같은 경우도 인수공통 감염병이거든요. 원숭이한테 있던 게 사람에게 와가지고 사람에서 사람 감염으로 변이가 일어나면서 지금까지도 많은 사람들을 죽이고 있는 바이러스인데 이러한 바이러스들이 과거에는 뜨문뜨문 이렇게 신종 바이러스가 생겼다면 이제는 신종 바이러스가 생기는 그 빈도가 점차 줄어들고 있고 한번 생기는 애들이 점점 독한 애들로 전염력도 더 증가하고 치명률도 더 증가하는 방향으로 변이가 일어나고 있다라는 게 심각한 것이죠. 이건 생략하겠습니다. 자, 주최 측에서 1시간 반을 그냥 쭉 달리시는 게 좋다 그러셔가지고 1시간 반 쭉 달리겠습니다. 그리고 피곤하신 분들도 있으실 텐데 자유롭게 여기 영상으로 보신 분들도 마찬가지고 여기 계신 분들도 마찬가지로 자유롭게 좀 화장실도 다녀오시고 그러시는 건 여러분들은 자유에 맡기겠습니다. 저희가 중간에 브레이크 타임을 가지는 게 좋습니까? 했더니 영상으로 보시는 분도 계시는데 브레이크 타임은 좀 아닌 것 같다고 그래서 여러분도 힘들고 저도 힘들지만 1시간 반 그냥 쭉 달리겠습니다. 자, 에너지 충전하시고요. 자, 이렇게 직접적이고 간접적으로 다양한 영향을 미치는 이 기후위기의 건강 영향들을 학자들이 그럼 도대체 얼마나 많은 사람을 죽이고 얼마나 많은 사람들을 병들게 하느냐 이게 추정을 해본 연구들이 있습니다. 사실 사람 생명을 이렇게 숫자로 나타낸다는 것 자체를 저는 별로 좋아하지는 않는데 또 이런 게 없으면 그 심각성이 딱 피부로 들어오지 않는다 이렇게 생각하시는 분들도 되게 이 실증주의적인 생각을 가지신 분들은 이게 숫자로 딱 그게 얼마나 심각하다 이렇게 보여주지 않으면 말로만 심각하다라고 하면 사람들한테 잘 안 다가온다라고 얘기하시는 분들도 계셔서 학자들이 이거를 이렇게 그러면 도대체 이런 기후 위기로 몇 년도까지 몇 명이 죽을 거다 이런 것들을 이렇게 과학적으로 수학적으로 모델링해서 추정을 한 것들이 있는데요. 가장 보수적으로 추계한 것은 첫 번째 보시는 세계보건기구가 추정한 것인데요. 이것은 2030년부터 이 추세대로 계속 간다면 뭔가 우리가 기후위기를 대응하지 않기 위해서 간다면 10년 후에는 매년 25만 명이 추가 사망할 것이다 라고 예측을 했습니다. 추가 사망이라는 것의 표현은 뒤에서도 계속 나오겠지만
이 원인이 없으면 죽지 않았을 사람들이 요것 때문에 죽었다라는 것을 말합니다. 그러니까 기후위기에 대한 대응을 우리가 제때 했더라면 죽지 않았던 사람들이 우리가 기후위기, 그게 뭐 심각해? 또는 그건 심각하지만 우리는 어쩔 수 없잖아. 이런 자포자기한 심정으로 아무 대응을 하지 않음으로 인해서 매년 25만 명들이 그 이유 때문에 죽어갈 것이라는 거죠. 전 세계적으로. 근데 이것은 굉장히 적게 추계된 것입니다. 왜냐하면 이것은 직접적이고 눈에 보이는 것들만 추정을 했거든요. 논란이 있을 수 있기 때문에 가령 아까 얘기했지만 폭염으로 죽는 분들 또는 자연 재난으로 죽는 분들, 그 다음에 먹거리 부족으로 죽는 분들, 이런 분들 정도만 해가지고 굉장히 보수적으로 적게 최소한 이 정도로는 죽을 거다라고 추정을 한 것이고요. 사실은 이 먹거리 부족만으로 보더라도 2050년까지 한 30년 후죠. 30년 후까지 52만 명 정도가 추가 사망할 것으로 생각되고 있고, 사실은 아까 말씀드릴 때 대기오염이 얼마나 심각한지 그 실체를 보여드리겠다고 했는데, 대기오염 하나만으로도 사실 추계하는 학자마다 다르긴 하지만 매년 600만 명 내지는 1000만 명 정도가 죽고 있다, 이렇게 추계하고 있습니다. 지금 현재도. 아까 그 애니메이션에서도 보셨지만 세계보건기구가 권장하는 미세먼지 환경 농도가 있는데요. 세계 인구의 90% 이상이 그 농도를 넘어간 환경에서 살고 있습니다. 이미. 한국뿐만 아니라 세계 인구 90%가 다 대기오염이 있는 지역에서 살고 있어요. 10%만 그나마 공기가 좋은 곳에서 살고 있는 거죠. 10%만. 그리고 그 90%는, 세계 인구의 90%는 그 대기오염 때문에 어떤 식으로든지 건강 영향을 받고 있고, 그 건강 영향으로 인해서 매년 작게는 600만 명, 많게는 1000만 명. 한국 인구의 5분의 1이 많게 쳤을 때 이 대기오염 때문에 매년 사라지고 있는 거예요. 매년. 끔찍한 거죠, 사실은. 끔찍한 일입니다. 서서히 죽어가기도 하고, 근데 이 대기오염이 이렇게 많이 죽임에도 불구하고 우리가 심각성을 피부로 못 느끼는 것은, 이 대기오염에 의한 죽음은 invisible killer 이렇게 얘기하는데, 얘네들이 보이지 않게 죽이는 거죠. 이것 때문인지 모르게. 죽는 원인은 그냥 심장병으로 죽는 거거든요. 그리고 폐암으로 죽는 거고, 중풍으로 죽는 거고, 뭐 이런 것들이에요. 그리고 아이가 뭐 저체중아로 태어나서 죽는 원인은 그냥 우리가 일상적으로 많이 경험하는 이런 것 때문인 것이죠. 그게 대기오염 때문이다라고 직접적으로 눈으로 확인하기는 어려운 것이에요. 근데 그것을 잘 들이켜보면 그 사람은 사실은 대기오염 때문에 심장병이 더 악화됐고, 대기오염 때문에 안 걸릴 폐암이 걸렸고, 이런 분들이거든요. 그래서 이걸 invisible, 보이지 않는 살인자 이렇게 표현하는 이유가, 그렇기 때문에 이 심각성을 느끼기가 쉽지는 않지만 사실은 엄청난 심각한 건강 파괴자입니다. 그리고 메탄은 주로 이제 축산농가나 이런 데서 많이 생기는데, 그 소나 이런 애들이 배출하는 분뇨나 뭐 방귀나 이런 것들이 엄청난 큰 메탄 가스를 발생시키고, 그 메탄 가스가 오존을 굉장히 확산시키는데, 이런 오존 증가로 인한 추가 사망도 연간 한 100만 명 정도로 될 것으로 추산하고 있고요. 세계은행이라는 굉장히 보수적인 경제만을 중시하는 이러한 데서도 사실 기후위기라는 단일 요인으로 가까운 10년 내에 1억 명이, 지금도 빈곤 상태에 있는 분들이 계신데, 기후위기 때문에 추가적으로 1억 명 정도가 더 극단적인 빈곤 문제로 몰릴 것으로 추정을 했고, 그로 인해서 많은 사람들이, 빈곤은 아까 말씀드렸지만 가장 많은 사람들을 죽이는 건강 위해 요인이거든요.
그래서 추정하고 있습니다. 그래서 뭐 수치로 보여드렸지만 사실은 이 기후 위기가 우리 인류의 뭐 기후 위기는 생태계 그리고 지구 자체를 위협하고 있긴 하지만 더불어서 우리 인간의 삶의 터전뿐만 아니라 삶 자체를 위협하고 있습니다. 그리고 이것이 우리 인류가 지금 이 시대에 닥쳐서 해결해야 될 건강 위험 요인으로서는 사실은 가장 큰 것 중 하나라고 봐야 하는 것이죠. 그런데 이 기후 위기는 이런 육체적인 것뿐만 아니라 인류가 가지고 있는 이 정체성 자체, 존재론적으로 조금 위협을 가한다는 것이 더 큰 사실은 영향이라고 볼 수 있습니다. 뭐 과학을 신봉하시거나 이런 분들은 이게 뭔 위기야 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 과학이라기보다 실증주의나 아니면 좀 따옴표 친 좁은 의미의 과학을 신종하시는 그럴 수도 있겠지만 사실은 인간은 굉장히 아까도 말씀드리지만 정신과 육체가 함께 되어 있고 자연과 소통하면서 사는 존재입니다. 그리고 그 정체성이나 문화적인 것들 이런 코드가 그 삶에 미치는 영향이 굉장히 큽니다. 그런 것들이 어떻게 변화하느냐에 따라서 사람의 생명과 건강이 차이가 많이 나거든요. 점점 사람들이 도시화된 공간에 살면서 자연과의 접점이 없어지게 됨에 따라 그런 거에 대한 영향이 줄어들고는 있지만 그럼에도 불구하고 우리와 자연과의 그 끈이 완전히 없어진 것은 아닙니다. 대표적으로 그래서 지금 보여드릴 연구는 아마존이나 아니면 이렇게 자연하고 굉장히 밀접하게 사시는 분들 대상으로 한 연구에 따르면 자기가 살고 있는 이 생태계의 변화가 일어나면 거기에 살고 계신 분들은 이유를 설명할 수 없는데 그냥 시름 앓다가 돌아가시는 분들이 생기셨다는 거예요. 그래서 그 이유를 분석하기 위해서 많은 연구자들이 인터뷰도 하고 해가지고 도대체 이게 왜 그러냐. 아주 자의적으로 자살을 하거나 그런 것도 아니고 그냥 아마존 지역에 살림이 없어지니까 아마존 지역에 살던 원주민들이 그냥 이유 없이 시름 앓다가 그냥 돌아가신다는 거예요. 의학적으로 검진을 해봐도 특정한 병도 없는데 그냥 돌아가시는 거예요. 그래서 그 이유를 이렇게 분석해 본 학자들이 생태적 비탄이라는 것이 있다. 그래서 인간은 이 생태와 관련이 있고 자신이 살고 있는 터전이나 문화 이런 것과 관련해서 그것이 급격한 변동을 거치게 되면 정체성에 큰 타격을 받고 그것 자체가 큰 충격이 돼서 삶과 또 건강을 위협한다라는 식의 연구를 냈는데 실제 기후변화는 많은 지역에서 재난을 일으키면서 터전을 상실하게 만들고 그로 인해서 많은 정신건강 문제뿐만 아니라 자살 이런 것들을 일으키는 주요한 원인이기도 합니다. 그래서 인간의 존재론적 측면에서 보더라도 이 생태 위기 또는 기후 위기는 인간의 존재를 위협하는 그러한 위기이기도 하는 것이죠. 이제 한 10분 내지 20분 정도 남은 것 같은데 10분 남았군요. 그런데 지금까지 말씀드렸던 이런 심각한 위기가 엄청나게 불평등하게 영향을 미친다는 게 사실 더 큰 심각성을 가지고 있습니다. 사실 이게 이렇게 말씀드리면 좀 너무 극단적이다라고 얘기해야 할 수도 있겠지만 저는 사실 이 기후 위기로 인해서 우리 지구가 어느 한순간 완전히 그 해성 때문에 지구가 이렇게 박살나는 것처럼 꽝 해가지고 모두가 평등하게 한순간에 다 죽는다면 저는 그냥 그걸 그냥 맞이할 준비라기보다는 맞이할 의향이 있습니다. 네. 개인적으로 저는 여러분들도 제 생각하고 동일하게 생각해달라는 생각은 아니고 저는 그냥 모두가 더 평등하게 잘 사는 사람이나 못 사는 사람이나
남자나 여자나 노인이나 아이나 모두가 다 평등하게 이 기후위기와 관련된 건강 영향을 받는다면 그냥 그거는 뭐 우리가 일으킨 문제이긴 하지만 뭐 감수할 그러한 의향도 저는 있어요. 근데 제가 분노하는 것은, 그리고 제가 이거를 위해서 진짜 우리가 빨리 발벗고 나서야겠다라고 생각하는 이유는 이것이 너무 불평등하게 그 영향을 미친다는 것입니다. 전 지구적으로 보면 탄소 배출을 가장 적게 했던 나라의 국민들이 가장 많이 죽고요. 역사적으로 엄청나게 배출을 했던 나라에 사는 사람들은 덜 죽습니다. 덜 영향을 받아요. 이런 불공평한 게 어딨어요. 지금 이 기후위기 때문에 죽는 거는 다 저기 아프리카 그리고 뭐 남태평양의 어떤 섬은 지금 가라앉고 있다잖아요. 거기는 역사적으로 보면 탄소 배출이 가장 적었던 나라예요. 그 국민들이 우리 지구의 탄소 배출에 기여했다는 거는 진짜 거의 없다고 할 정도로밖에 안 되는데 그 피해는 그분들이 가장 지금 많이 받고 있어요. 지구적으로 봐도 그렇고요. 한 나라 안에서 보더라도 부자들은 이 기후변화 때문에 재난이 생기고 더워지고 이래도 에어컨 켜고 뭐 시원한 데 가고 어디 가서 피할 수 있는 조건들이 있어요. 부자들은 날이 더워진다고 해도, 재난이 일어난다고 해도, 대기오염이 생긴다고 해도, 먹거리가 부족하다고 해도 다 피해 나갈 수가 있어요. 근데 이 영향을 가장 피해가 큰 사람들은 없는 사람, 폭염의 영향만 하더라도 병 걸린 사람들, 독거노인들, 그리고 폭염에 의한 건강 영향은 더울 때 에어컨 바람 한 번만 쬐서 몸의 온도를 조금만 낮출 수만 있어도 살 수 있거든요. 근데 그 조건이 안 되시는 분들이 죽는 거거든요. 그 조건이 안 되시는 분들이 있죠. 어느 사회나 우리 사회도 있고. 이렇게 기후로 인한 건강 영향은 못 사는 사람들한테 더 치명적입니다. 연령대별로도 이게 엄청나게 큰 불평등인데요. 기후위기는 여기에 오신 건강한 성인 남녀들에게는 상대적으로 영향이 적습니다. 그런데 노인, 아이들, 뒤에서 슬라이드로 하나로 더 보여드리겠지만 아이들에게 더 치명적입니다. 아이들은 무슨 죄예요? 우리가 만들어 놓은 이 사회 때문에 지금 태어나고 있는 아이들은 건강하게 살지 못해요. 못할 조건이 만들어진 거예요. 이렇게 불평등해요. 젠더적으로도 불평합니다. 물론 이제 문명화된 사회에서는 그런 게 조금 덜하지만, 문명화됐다는 표현 좀 그러네요. 개발된 사회에서는 좀 덜하지만 저개발된 사회일수록 이런 기후 위기로 인한 부담을 여성들이 거의 짊어지고 있습니다. 가령 대기오염 문제 말씀드렸는데 저개발 국가에서 이 미세먼지로 인한 건강 영향의 가장 큰 원인 중에 하나는 이 고체 연료를 집안에서 태우면서 그 가스랑 그 태우면서 맞는 이 찌꺼기들, 불완전 연소물들을 집안에서 이렇게 마시면서 그것 때문에 건강 영향을 받는 분들이 많은데 대부분 이런 쿠킹 하는 거 대부분 여성이죠. 저개발 국가일수록. 그 다음에 저개발 국가일수록 아까 먹거리나 물 부족 뭐 이런 것 때문에 그런 것들을 얻기 위해서 노력해야 되는 가정 내에서 노력해야 되는 경우가 많은데 대부분 여성들이 그것을 짊어집니다. 그래서 이것은 젠더적으로도 엄청나게 불평등하게 영향을 미치고 있어요. 전 지구적으로 보면. 물론 개발된 사회 내에서도 그런 측면이 있고요. 그렇기 때문에 이것은 코로나19도 마찬가지인데 기존에 존재하던 어느 사회나 있던 그 불평등을 더욱 악화시켜서 사회의 그런 정의의 문제의 모순을 극대화시키는 그런 문제이기도 하고요. 그래서 모두가 평등하게 그리고 공평하게 정의롭게 좀 살기를 꿈꾸신다면 이 문제는 우리가 돌아갈 수가 없는 문제입니다. 그 어떠한 것보다도 우리 사회를 불평등하게 기존의 불평등을 더 심각하게 만들면서 더 많은 사람들을 나락으로 빠뜨릴 것이 바로 이 문제인 것이죠. 제가 강연을 하면
오늘은 아주 예외적으로 좋습니다. 그런데 강연 요즘 많이 다니는데 대부분의 청자들이 여성이에요. 네. 거의 뭐 90% 이상 여성들이 굉장히 많은데요. 그래서 제가 이 슬라이드는 일부러 했는데, 여성들의 감수성이 기후에 대해서 조금 민감하셔서도 있지만, 사실 이게 여성들을 더 힘들게 하는 문제이기도 하기 때문이죠. 그리고 여성들을 이 돌봄 특히 노동에 종사하기 때문에 그 돌봄 노동을 더욱 힘들게 만드는 조건이기 때문이기도 하는 건데, 아까 말씀드렸지만 아이들을 더 많이 죽입니다. 죄 없는 아이들을 아무런 이유 없이 우리가 배출한 이 탄소로 인해서 아이들을 죽이게 되는, 우리가 의도를 가지진 않았지만 아이들을 훨씬 더 많이, 아까 그래서 처음에 보여드린 그 애니메이션에서도 지금 태어난 아이가 20살이 됐을 때, 30살이 됐을 때 어떻게 될지 우리 상상해 봅시다. 이렇게 이야기하는 이유가, 상대적으로 우리는 제명을 다 하고 할 수도 있어요. 근데 지금 태어난 아이는 무슨 죄입니까? 지금 태어난 아이를 우리가 생각해야 되는 것이죠. 아동들에게 더 큰 영향을 미칩니다. 이제 정리하겠습니다. 이렇게 심각하고 불평등한 기후위기로 인한 건강위기를 해결하기 위해서는 해법은 이미 다 알려져 있어요. 이미 다 알려져 있는 것들이죠. 근본을 건드려야죠. 근본은 에너지 체계, 그리고 교통 체계, 그 다음 먹거리 체계, 그리고 먹거리 체계를 만드는 농업 체계, 뭐 이런 것들입니다. 이런 것들을 근본적으로 바꾸지 않는다면 사실 우리에게 미래는 그렇게 희망적이지 않아요. 근데 그렇기 때문에 이런 것들을 바꾸는 거는 다시 말씀드리겠지만 자연스럽게 연결되지만 개인의 노력만으로 할 수 있는 것은 한계가 있어요. 물론 이런 강연을 하면 많은 분들이 심각한 건 알겠는데요. 그럼 제가 집에서 쉽게 실천할 수 있는 것들을 알려주세요. 이렇게 얘기를 하십니다. 뭐 그런 것들, 개인의 윤리적 실천, 그리고 이런 것들에 대한, 이게 윤리적 도전이 되잖아요. 당연히. 그래서 윤리적 실천은 굉장히 중요합니다. 그런데 보다 근본적으로는 이것은 집단적 실천이 필요한 사안입니다. 모두 아시겠지만 교통체계를 바꾸지 않고 또 에너지 체계를 바꾸지 않고 먹거리 체계를 바꾸지 않는다면 우리가 이거를 플라스틱을 아무리 덜 쓰고 쓰레기를 아무리 재순환을 잘하고 또 우리가 아무리 많이 걷고 자전거 타닌다고 해도 내 개인의 실천만으로는 이게 안 되는 문제거든요. 그래서 요즘 조천호 선생님도 며칠 전에 그런 칼럼을 썼는데 정치가 중요한 것이고 우리가 그 플라스틱 하나 덜 쓰고 비닐봉지 덜 쓰는 것보다는 투표를 어떻게 하느냐 이것이 훨씬 더 중요한 것이다 라고 칼럼을 쓰셨던 이유가 이것은 집단적인 실천과 정치적 실천만이 바꿀 수 있는 것들입니다. 그게 없으면 사실은 힘들어요. 그래서 더 많은 사람들이 더 많은 집단적인 실천으로 이것을 바꿔나가야 되는 것이고요. 그런 측면에서 그렇지만 로컬한, 아까 얘기했지만 사고는 전 지구적으로 하지만 실천을 로컬에서 할 방안을 찾아야 되는데 로컬에서 할 방안은 저는 아주 중요한 개입 지점이 도시정책이라고 생각해요. 도시정책을 변화시켜야 됩니다. 우리가 지금 도시화돼서 도시가 어떻게 변화하느냐가 굉장히 중요해요. 울산을 우리가 어떻게 변화시킬 것이냐. 개개인들의 삶이 아니라 울산을 변화시켜야 돼요. 울산도 문제가 많은 걸로 알고 있는데 울산의 교통체계를, 울산의 먹거리 체계를, 울산의 에너지 체계를 도시 디자인부터 도시가 뭔가 하나하나 개발 정책부터 시작해서 건강 정책, 교통 정책 이런 정책들이 다 있는데요. 그런 것들을 하나하나의 기후변화적 관점에서 개입을 해서 도시를 바꾸는 것들 이것이 굉장히 중요한 개입 지점이라고 생각을 합니다. 그래서 그런 것들을 통해서 우리가 조금씩 실천해 나간다면 미래가 그렇게 아주
불확실하거나 아니면 잿빛만은 아니라고 저는 생각을 해요. 우리는 사실 불가능한 것들을 인류가 집단적인 실천을 통해서 바꾸었던 역사들이 있기 때문에 사실 과학자들은 지금 굉장히 비관적으로 보긴 하더라고요. 이미 넘었다. 지금부터 노력해도 이미 넘었다라고 얘기하시는 분들이 사실 많은데 저는 그럼에도 불구하고 우리가 빠르게 실천을 한다면 바꿀 수 있는 여지는 있다고 보여지고요. 그런 측면에서 개인의 윤리적 실천도 굉장히 중요하지만 그것은 기반으로 하고 그것을 더 넘어서 집단적이고 공통적인 실천을 통해서 보다 정확하게 말하면 정치적 실천이죠. 정치적 실천을 통해서 이것을 바꿔내야 됩니다. 네, 이상 제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 네, 말씀하시는 게 맞죠. 그러니까 그건 포인트가 다른 건데 지난 가령 그 역사적 시기를 50년간 내지는 뭐 한 100년간 이렇게 보면 굉장히 늘어났죠. 생산력의 증대 이런 것들로 굉장히 늘어났고 사실 지금 기아가 발생하는 것도 전 지구적으로 생산되는 곡물 자체가 부족하다기보다는 먹거리의 분배가 문제여서 어떤 데는 막 버리는 데가 많고 어떤 데는 뭐 그것도 없어서 못 먹는 데가 많고 이런 분배의 문제라고 그렇게 많은 분들이 얘기를 하거든요. 그래서 지난 한 50년 내지는 100년 내에 굉장히 빠른 속도로 아주 기하급수적으로 늘어난 것이 맞고요. 근데 시야를 좁혀서 2015년 내지는 그렇게 봤을 때 지금 어느 정도 정점을 찍은 이후부터는 지금 조금씩 줄어들고 있다는 것이에요. 그런 말씀을 드린 거고 당연히 큰 역사 긴 텀으로 보면 늘어난 것이 맞는데 그 생산량의 정점을 이제는 어느 정도 찍었고 지금은 약간씩 추세가 떨어지고 있는 추세인데 이런 추세가 지속되면 지금 그 곡물 생산량으로 인류를 먹여 살리기에 좀 어렵지 않겠냐 이런 우려가 생기고 있는 것이죠. 저는 뭐 개인적으로도 그렇게 생각하고 실제 제가 생각뿐만 아니라 경험적으로도 그런 것 같은데 세상은 문제가 문제다라고 생각하는 사람들이 얼마나 들고 일어나느냐에 따라서 바꾸는 것 같더라고요. 그러니까 기후위기가 심각하다라는 문제는 외국 같은 게 옛날부터 있었고 한국의 경우에는 굉장히 사실은 논의가 늦었는데 작년, 재작년 그레타 툰베리 이런 어린 학생의 충격적인 그런 어떤 인식론적 도전 이것부터 시작해서 한국도 작년에 아이들을 중심으로 굉장히 큰 집회도 열고 코로나 오기 전이었지만 굉장히 아이들이 적극적으로 지금 활동을 하면서 우리의 미래를 니들이 이러냐라고 굉장히 지금 활동이 활발해지고 있습니다. 그러니까 사실은 논리적으로 이 얘기에 대해서 설득되고 이런다기보다는 정치인들은 이걸 문제제기하는 사람들이 많아지고 이거에 대한 관심이 많아지니까 이제는 관심을 많이 보이더라고요. 물론 모든 정치인은 아니지만 일부 정치인들은 이제 지역사회 특히 이제 구청장님들이나 시장님들이나 이런 분들이 이와 관련돼서 우리 도시를 이렇게 좀 바꾸고 싶은데 어떤 것들이 좀 되면 좋겠냐라는 자문을 구해오시는 분들도 많고 그런 이제 회의나 이런 자리도 이전보다 많아지는 것 같아요. 근데 다시 한번 처음으로 돌아가면 저는 그렇게 생각하는데 제가 얼마나 이거를 근거 있게 설득력 있게 말주변을 좋게 해서 시장님이나 구청장님을 설득하느냐 이런 게 중요한 것 같지는 않아요. 그런 것도 중요하지만 이거에 문제가 있다고 하는 사람들이 얼마나 더 많이 모여서 얼마나 다 같은 목소리를 내느냐 이런 거에 정치인들은 영향을 받는 것 같아요.
같아요. 근데 제가 희망적이라고 계속 말씀드리는 이유는 한국 사회도 굉장히 늦었지만 지금 아주 빠르게 특히 젊은 그 뭐 학생들이나 아이들 중심으로 뭐 굉장히 활동적인 그런 움직임들이 있어서 그런 것들이 조금 모이고 확산될 수 있는 계기만 마련된다면 잘 되지 않을까 이런 생각을 가지고 있습니다. 울산도 사실 잘 모르고 제가 울산은 사실은 제가 지구환경학과 의사여서 현대자동차 노동조합하고 이런저런 일들 또는 뭐 그 중공업이나 미포조선 이런 거 노동조합하고 이런저런 활동을 하기 위해서 울산은 자주 오긴 했는데 울산 지역에 대해서 그렇다고 해서 노동사안에 대해서는 제가 좀 알지만 그 외의 사안에 대해서는 울산시가 어떻게 돌아가는지 제가 속속들이 꿰뚫고 있지 못하기 때문에 둘 다 제가 드릴 말씀은 일반론밖에 없을 것 같은데 첫 번째 이제 대중교통 관련해서는 일단 원칙은 자동차는 별로 좋지는 않다라는 게 연료 때문도 있지만 많은 학자들이 얘기하는 게 저도 뭐 전문가는 아니지만 타이어나 이런 데서 하는 미세먼지가 굉장히 많다 그러더라고요. 그래서 그런 측면에서 배기가스를 바꾸는 것도 전기 자동차나 뭐 수소 자동차나 이런 것도 되게 중요하지만 사실은 자동차 운전 습관, 뭐 급정거 아니면 뭐 급제동 뭐 이런 걸 필요해서 아이들링이라고 그러죠. 뭐 그냥 시동 켜놓고 있는 거 뭐 이런 것들 없애는 거. 보다 근본적으로는 타이어로 운영되는 이러한 빠른 속도로 운영되는 거는 사실은 대기에는 좋지 않다. 그래서 원칙적으로는 뭐 전기 자동차, 수소 자동차가 대안이기보다는 자동차를 줄이고 뭐 너무 아이디어랄지 모르겠지만 자전거나 걷기 중심의 대중교통 체계. 근데 그러려면 기본적으로 사실은 그와 연관된 인프라가 또 많이 바뀌어야 되는 거잖아요. 그런 것들을 얘기하시는 분들이 많아서 과연 트램이 더 친환경적일지에 대해서는 이런저런 거를 많이 따져봐야 될 거라고 생각이 듭니다. 그래서 제가 답을 드릴 수는 없지만 그런 문제 제기는 충분히 검토해볼 만한 여지가 있다. 그래서 관련 전문가들이랑 왜냐하면 그게 더 좋을지 이거 더 좋을지 아까도 얘기했지만은 전기차가 배기가스는 줄일 수 있을지 몰라도 타이어는 똑같기 때문에 사실 큰 영향이 없다 이렇게 주장하시는 분들도 많더라고요. 그래서 그런 걸 종합적으로 따져봤을 때 실제 더 이득인지는 분명히 전문적으로 좀 따져볼 필요가 있다라고 생각이 들고 그 결론은 제가 가지고 있지는 않습니다. 연구를 해봐야겠죠. 여러 자료를 가지고. 그다음 두 번째 울산시와 관련돼서는 딴 거는 잘 모르겠는데 이 울산시의 특수성은 굉장히 아주 큰 기업의 영향력이 굉장히 큰 도시라는 거죠. 태생부터도 그렇고 사실 지금 운영되고 있는 것들 대부분이 사실 큰 기업의 그 영향을 많이 받고 있다는 부인할 수 없습니다. 근데 그 큰 기업들이 또 대부분 이런 기후 변화와 굉장히 직접적으로 관련성이 있는 사실 기업들이거든요. 그래서 노동조합 얘기를 하셨지만 노동조합 입장에서도 이 기후 변화와 관련돼서 분명히 그러면 그 기업들의 변화가 필요하거든요. 어떤 방식으로든지 변화가 필요한데 그 변화가 흔히 이제 노동조합 쪽에서는 정의로운 전환 이런 표현을 쓰는데 지역사회나 노동자에게 피해가 가지 않는 방향으로 변화를 이끌어내는 게 굉장히 중요한 이슈가 되거든요. 아주 쉽게 말하면 얘기를 너무 민감한 주제여서 돌려서 말씀드렸지만 가령 그 현대자동차가 수소차 중심으로 바뀌면 기존에 그 생산 공정에 있던 노동자는 다 잘리고 바뀌어야 되는 거죠. 엄청난 사람이 해고되고 일자리 있는 거고 SK 여기 뭡니까 그 석유 그거 하는 정유 거기가 이제 석유 안 하면 거기 물론 이제는 정유사들은 뭐 물론
정규직은 거의 없고 다 거의 대부분 이제 비정규직이지만 거기 일자리가 확 없어지는 거잖아요. 근데 그러면 일자리가 없어지면 거기서 생활하시던 분들은 어떻게 합니까? 그래서 그런 부분들의 일자리를 다른 쪽에 흡수하면서 정의로운 형태로 할 수 있는 방안들, 그리고 지역사회 입장에서도 마찬가지인데 그런 먹거리 체계의 변화나 교통 체계의 변화에 따라서 뭐 택시 운전사 하시는 분들이라든지 이런 분들 다 직접적으로 이 사회정책에 영향을 받는 개개인들이 주체들이 있거든요. 그분들하고 머리를 맞대고 그분들에게 피해가 가지 않는 방향으로 다른 식의 이런 것들을 마련해서 그래서 그분들의 동의도 다 얻어가는 방향으로 너무 이렇게 막 그게 오르니까 다 이렇게 하세요 이런 게 아니라 그런 게 도시 수준에서는 되게 중요하지 않나. 하지만 굉장히 그게 어려운 작업이긴 하다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 저희 질문이 하나 들어왔는데요. 주로 이제 메탄가스는 아까 말씀드렸지만 주로 이제 동물의 분뇨나 축산업 있는 지역에서나 아니면 토지 자체에서 토지 이용 과정에서 땅에 있던 메탄들이 많이 이제 대기 중으로 나오게 되는데요. 토지를 갈아엎거나 이러면서 많이 배출되는데요. 메탄이 화학식이 CH4 이렇게 되는데 걔네들이 대기 중에 있는 산소나 이산화탄소 이런 애들이랑 만나면 화학적으로 이 자연스럽게 그 화학하시는 분들은 아실 텐데 그 화학 반응을 일으킵니다. 그래서 화학 반응을 일으켜서 탄소가 배출이 되고 그 중에 대기 중에 있는 O2랑 결합해서 O3로 쉽게 변할 수 있게 걔네들이 만들어주거든요. 그래서 오존은 O3거든요. 화학식으로 보면 산소가 3개 붙은 거, 그리고 우리 몸 이 대기 중에 있는 산소는 산소가 2개 붙은 거, O2죠. 그래서 O3로 쉽게 만들어주는 그러한 화학 반응을 일으키는 물질이 메탄입니다. 그래서 메탄이 대기 중에 많이 나오게 되면 대기 중에 있는 산소랑 화학 반응을 해서 오존, O3가 많이 만들어집니다. 그래서 메탄은 탄소도 많이 증가시키지만 오존도 많이 증가시켜서 온실가스도 많이 문제를 삼고 오존을 일으켜서 오존은 직접적인 건강 위해 물질이기 때문에 건강 피해도 만드는 그런 가스라고 보면 됩니다. 그래서 토지 이용이나 농업 이용 축산 문제에 대한 개입이 필요한 이유가 그렇기 때문입니다.